Good morning students, I am Rajendran, your biology teacher. This week on Thursday you are writing your sleep test. For that you prepare well. Okay, don't waste your time. Most probably the questions are most probably in the book bag fill-ups. Then circulatory system. Totally we want to conduct 50 mark sleep test. Okay, in nervous system you must go through the structure of neuron fully. Then next one, types of neuron diagram with notes. Then structure and function of brain with the diagram. Spinal cord. Then reflex action and its pathway. These are the questions. Apart from that, I ask most probably 5 differentiates also there. Voluntary and involuntary action, modulated, myelinated and non-myelinated nerve fiber, myelinated and non-myelinated nerve fiber, cranial nerve and spinal nerve, voluntary action, involuntary action, cranial nerve and spinal nerve, myelinated sheath and non-myelinated sheath, right? Artery, vein, artery and vein. Then these questions you must prepare well. Then only you are able to write the sleep test properly. Before that you write home test. Before writing the sleep test you write home test also. Right. Today we see about blood vessels and arteries. Blood vessels, they are arteries and veins. Previously your teacher already taught, but anyhow I give you a sum up once again the portion. Blood vessels are a network of branch tube that transport blood. Blood vessels are a network of branched tube that transport blood. ரத்தத்தை எடுத்து செல்வதற்கு பயன்படக்கூடிய குழாய்கள் இரத்த குழாய்கள். There are 3 types of blood vessels, namely arteries, veins and capillaries. 3 விதமான இரத்த குழாய்கள். ஒன்று artery, vein and capillaries. First one we see arteries. They are thick elastic vessels that carry blood away from the heart to various organs of the body. They are thick and elastic vessel that carry blood away from the heart to various organs of the body. இந்த ஆர்டரிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வால் திக்காக இருக்கும். எலாஸ்டிக் வெசல்ஸ், வாட் இஸ் எலாஸ்டிக், கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். அதாவது ரத்தம் வேகமாக போகிறப்ப அந்த போர்ஷன் வந்து அப்படியே பல்ஜ் ஆகும். அந்த இடத்த விட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகிறப்ப அந்த பல்ஜான போர்ஷன் நார்மல் ஆகிடும், அடுத்த இடம் பல்ஜ் ஆகும். சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் தண்ணி பிடிக்கிறப்ப இந்த சைக்கிள் டியூப் இருக்குங்களா, அதை கட்டி பிடிப்பாங்க. தண்ணி ஃபோர்ஸாக வர்றப்ப என்ன ஆகும், கொஞ்சம் அந்த டியூப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஜஸ்ட் லைக் தட் த blood vessels also expand at the time of passing blood that area. Afterwards that blood vessels comes to normal position. They are thick and elastic vessel that carry blood away from the heart. இதயத்திலிருந்து இரத்தத்தை மற்ற உறுப்புகளுக்கு எடுத்து செல்வது அதோட வேலை. All arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery. எல்லா ஆர்டரியுமே ஆக்சிஜனேட்டட் ரத்தத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகும். That means blood with oxygen is called oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery தவிர அது என்ன எடுத்துகிட்டு போனால் which carry deoxygenated blood to the lung. அது நுரையீரலுக்கு blood with carbon dioxide, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, deoxygenated blood-ஐ நுரையீரலுக்கு எடுத்து சொல்லணும். எதுக்கு? for the purpose of purification. அஸ்திரத்தம் சுத்த ரத்தமாக மாற்றப்படுவதற்கு அந்த அஸ்திரத்தம் எங்கே போகுது, லங்ஸுக்கு போகுது. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? ஆர்டரிஸ் ஆர் thick and elastic wall that carry blood away from the heart to various organs of the body. All arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery which carry deoxygenated blood to the lung. Right? Next one, veins. Veins are thin and non-elastic vessels. அதுக்கு just opposite.
artery thickno, veins are thin and non-elastic vessels. Okay, that transport blood to the heart from different organs. பல்வேறு உறுப்புகளிடமிருந்தும் உடம்போட பல்வேறு பகுதியிலிருந்தும் அஸ்திரத்தத்தை எடுத்து வந்து இதயத்திற்குள் சேர்ப்பிக்கக்கூடிய குழாய்கள் தான் வெயின்ஸ். அதோட இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா தின், நான் எலாஸ்டிக். அது வந்து எலாஸ்டிக் இன் நேச்சர்னு சொன்னால் they are non-elastic veins. All veins carry deoxygenated blood. எல்லா வெயினுமே அஸ்திரத்தத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகும் except the pulmonary vein which carry oxygenated blood from lungs to heart. இது வந்து பல்மனரி வெயின் மற்றும் விதிவிலக்கு. இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா that carry oxygenated blood from lungs to heart. நுரையீரலிருந்து சுத்த ரத்தத்தை இதயத்திற்கு எடுத்து செல்லக்கூடியது பல்மனரி வெயின். இந்த பல்மனரி வெயின் எத்தனை இருக்குன்னா they are 4 in number. Next one, capillaries. Capillaries are narrow tube formed by branching of arterioles which then unite to form venules and vein. Capillaries வந்து நேரோ ப்ராட், நேரோன்னு குறுகலான குழாய்கள், ஃபார்ம் பை பிரான்ச்சிங் ஆஃப் ஆர்ட்ரியோல். ஆர்ட்ரியோல்ஸோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் கேப்லரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அது திருப்பி ரீயூனைட் ஆகி வெயின்ஸாக மாறியிருக்கு. they are about 8 μ in diameter. அதோட சைஸ் சொல்கிறாங்க. கேப்லரிஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் எண்டோத்திலியல் செல்ஸ். அது எண்டோத்திலியல் செல்களானது சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் எண்டோத்திலியல் செல்ஸ். சரியா? கேப்லரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்லரிஸ் ஆர் நேரோ டியூப் formed by branching of arterioles which then unite to form veins and venules. They are about 8 μ in diameter. Capillaries are formed of single layer of endothelial cells. Now we see the difference between artery and vein. ஆர்டரிக்கும் வெயினுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அதை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஆர்டரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல்ஸ், இதயத்திலிருந்து எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. வெயின் கலெக்டிங் வெசல். ஆர்டரி பிங்க் இன் கலர், வெயின் ரெட் இன் கலர். டீப் லொக்கேஷன், உடம்போட உள்பகுதியில் காணப்படும். வெயின் சூப்பர்ஃபிஷியல் இன் லொக்கேஷன், உடம்போட கையிலெல்லாம் மேல் பரப்புலேயே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு நரம்பு போகும். அதுதான் வந்து அந்த இரத்த குழாய் தான் என்னதுங்க வெயின். சூப்பர்ஃபிஷியல் அப்படின்னா மேலோட்டமாக இருக்கிறது. blood flow with high pressure, blood வந்து அதிக அழுத்தத்துடன் செல்லும். blood flow with low pressure. wall of artery is strong, thick and elastic in nature. இதுக்கு just opposite. wall of vein is weak, thin and non-elastic. all arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries. all vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein. internal valves are absent. here internal valves are present. அதாவது ஆர்டரிக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் வெயின். ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் இஃப் தே ஆஸ்க் இன் 2 mark யூ ரைட் எனி 4 points. இஃப் தே ஆஸ்க் இன் 4 mark யூ ரைட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் blood இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஆர்டரி, வெயின், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் blood, இதையும் வந்து வர ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க. Listen, next one. Types of circulatory system. There are 2 types of circulatory system. One is open type, another one is closed type. Adina sir, open type, closed type. Open type, in open type, the blood is pumped by heart into blood vessel that open into blood spaces called as sinuses. In open type, the blood is pumped by heart into blood vessels that open into blood spaces called sinuses. These sinuses are body cavities which are called hemocoel. Capillary system is absent. Arthropod, mollusk, ascidians. அதாவது in open typeல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டரி, வெயின், இந்த கேப்லரி இது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இதயம் பம்ப் பண்ணக்கூடிய ரத்தத்தை பாடி கேவிட்டியில் கொட்டிடும். அந்த பாடி கேவிட்டிக்கு என்ன பேர்? ஹீமோசீல். ஹீமோசீல். அதே போல் கேப்லரி சிஸ்டம் கிடையாது. கேப்லரி சிஸ்டம் இஸ் ஆப்சன்ட். அந்த
ரத்தம் போய் தங்கக்கூடிய அந்த பிளட் ஸ்பேசஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா சைனசஸ். அதாவது ஓப்பன் டைப் ஹார்ட் பம்ப் the blood is poured into the hemocoel. Hemocoel அப்படிங்கிறது பாடி கேவிட்டி where the blood is filled. The organs take the oxygen nutrients from the hemocoel. Capillary system is absent. இதுக்கு best examples arthropods, mollusks and ascidians. Next one, closed type. In closed type, the blood flow in a complete circuit around the body through specific blood vessels. நம்ம ஆர்டரி வெயின் இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஒவ்வொரு சுத்த ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு குழாய், அசுரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இன்னொரு குழாய் இப்படி இருக்கும். அது உடம்போட எல்லா பகுதிக்கும் போயிட்டு திருப்பி இதயத்துக்கு அஸ்திரத்தம் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். சுத்தரத்தம் உடம்போட எல்லா பகுதிக்கும் பியூர் பிளட் வித் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன். சரியா, இதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் யாருன்னா நம்ம ஏற்கனவே பிளட் செல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஆர்பிசி. இன் க்ளோஸ் டைப் blood flow in a complete circuit around the body through specific blood vessels. The blood flow from artery to vein through small blood vessels called capillaries. அதாவது ஆர்டரியிலேருந்து வெயினுக்கு போகும். எதன் மூலமாக போகுதுன்னா சின்ன இரத்த குழாய்கள் மூலமாக. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கேப்லரிஸ். அதாவது க்ளோஸ் டைப்பில் இரத்த குழாய்கள் காணப்படும். அதில் ஒன்று ஆர்டரி, அனதர் ஒன்று வெயின். ஆர்டரி ஆல்வேஸ் கேரி பியூர் பிளட், வெயின் ஆல்வேஸ் கேரி இம்பியூர் பிளட். பியூர் பிளட் அப்படின்னா பிளட் வித் ஆக்சிஜன், இம்பியூர் பிளட்னா பிளட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு. சரியா, இந்த பிளட்டு ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆர்டரி டு வெயின். ஆர்டரியிலேருந்து வெயினுக்கு ஒரு சின்ன இரத்த குழாய் மூலமாக போவோம். அந்த இரத்த குழாய்க்கு தான் என்ன பேர்னா கேப்லரிஸ். எக்ஸாம்பிள் வெர்டிபிரேட். வெர்டிபிரேட்னா என்னங்க, அனிமல்ஸ் which have backbone, they are called vertebrate. Next one, more to know. Closed circulatory system was first discovered by William Harvey in 1628, who is regarded as father of modern physiology. அதாவது இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல இருக்கிறத முதல்ல கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் ஹார்வி இந்த இயர் 1628. சரியா, இவரை நம்ம இந்த வில்லியம் ஹார்வி என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபிசியாலஜி. நெக்ஸ்ட் we see the structure of human heart. 14.15. நம்ம இதயத்தோட அளவு என்ன தெரியுங்களா? இதயத்தோட சைஸ். வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்? டு யூ நோ? க்ளோஸ்டு ஃபிஸ்ட் ஆஃப் மேன். நம்முடைய கை இருக்குங்களா, கையை மடக்கி க்ளோஸ் பண்ணோம்னு வைங்களேன், என்னோடய இதயத்தளவு என் கையளவு. அதே போல் கையளவு மனசு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது கையை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணோன்னு வைங்க, அந்த அளவு தான் என்னோடய இதயத்தளவு. அதேபோல் உங்களோட இதயத்தளவு நீங்கள் உங்கள் கையை விரல்களையெல்லாம் மடித்து உள்ளங்கைக்குள்ளே வச்சு கட்டை விரலையும் மடிச்சதுன்னா என்ன சைஸ் வருதோ அதுதான் உங்களோட இதயத்தோட அளவு. சரிங்களா, க்ளோஸ்டு ஃபிஸ்ட் ஆஃப் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சைஸ் ஆஃப் த ஹார்ட். இந்த இதயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டியாக் மசில் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில்ஸ்னால் அது. தே நெவர் கெட் டயர்ட் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத். நம்ம பிறக்கிறதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் இதே எப்பவும் டயர்டே ஆகாது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 தடவை அது துடிக்கும். 72 times per minute. ஹார்ட் பீட் 72 times per minute. இந்த இதயம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா? இன் பிட்வீன் த டூ லங் a space is present which is called mediastinum where the heart is located. அதாவது இரு நுரையீரலுக்கும் இடையே ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்புக்கு பேர் மீடியாஸ்டினம் அப்படின்னு பேர். அந்த இடத்துல தான் இந்த ஹார்ட் வந்து கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். சரியா, these are for your extra information. சரியா, இந்த இதயம் வந்து ஃப்ரம் பர்த் டு டெத், நாம் பிறக்கிறதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் தொடர்ந்து இதோட வேலையை செய்யும். சார் நாளைக்கு சண்டே எனக்கு ஒரு நாள் லீவ் வேணும் அப்படின்லாம் கேட்காது. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ, கார்டியாக் மசில் அப்படிங்கிற மசில்ஸ். இந்த மசில் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது. தே நெவர் கெட் டயர்ட் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத். பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் வித்தவுட் டேக்கிங் எனி ரெஸ்ட். ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் முடிஞ்சது லைஃப். புரிஞ்சுதுங்களா? இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன். Now we go to the lesson. Heart is a muscular pumping organ that pumps out the blood into blood vessels. இது ஒரு பம்பிங் ஆர்கன். இதயத்திலிருந்து ரத்தத்தை வெளி தள்ளுது. சரியா, நார்மலாக இதயத்தில் மேலே 2 சேம்பர் இருக்கும், கீழே 2 சேம்பர் இருக்கும். The upper 2 chambers are called auricle,
and the lower two chambers are called ventricle. The wall of the auricle is thin while the wall of the ventricle is thick. ஏன் அப்படின்னா வென்ட்ரிக்கிள் வந்து ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி வெளியே தள்ளுது, அதனோட வென்ட்ரிக்கிளுடைய வால் வந்து திக்காக இருக்கும். சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? ரைட். நம்ம ஏற்கனவே பிளட் வெசல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். எந்தெந்த ரத்த குழாய்கள் எதை எடுத்துகிட்டு வருது, ஆர்டரி, வெயின், பல்மனரி ஆர்டரி, பல்மனரி வெயின், அந்த எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹார்ட் பார்ப்போம். லிசன். Heart is a muscular pumping organ that pump out the blood into blood vessels. Human heart is situated between the lungs. Human heart is situated between the lungs. Listen. Slightly tilted towards the left and above the diaphragm in the thoracic cavity. சரி, அது என்ன சார் டயஃப்ரம்? டயஃப்ரம் இஸ் ஏ மஸ்குலர் பிளேட் தட் செப்பரேட் தோரக்ஸ் அண்ட் அப்டமன். நம்ம வயிற்று பகுதியையும் மார்பு பகுதியும் பிரிக்கக்கூடிய வட்ட வடிவமான ஒரு தட்டுக்கு தான் என்ன பேருனா டயஃப்ரம். தமிழில் உதரவிதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுங்களா? டயஃப்ரம் இஸ் ஏ மஸ்குலர் பிளேட் தட் செப்பரேட்ஸ் அப்டமன் ஃப்ரம் தோரக்ஸ். வயிற்றையும் மார்பு பகுதியும் பிரிக்கக்கூடிய வட்ட வடிவமான தசையிலான தட்டுக்கு தான் என்ன பேர்? டயஃப்ரம்னு பேர். இன் thoracic cavity. Diaphragm in thoracic cavity. Heart is made of specialized type of muscle called cardiac muscle. நம்ம இதயம் எதனால் ஆனதுன்னா cardiac musclesனால ஆனது. Heart is enclosed in a double wall sac called pericardium. இதயத்தை சுற்றி உள்ள உறைக்கு என்ன பேர்னா பெரிகார்டியம். It contains lubricating pericardial fluid which reduces friction during heartbeat and protect it from mechanical injuries. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறைக்கு பெரிகார்டியம் அப்படின்னு பேர். இது 2 வால்களால் ஆனது, 2 சுவர்களால் ஆனது. அதுக்குள்ளார அந்த இதயத்துக்கும் பெரிகார்டியத்துக்கு இடையில் பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அந்த பெரிகார்டியல் திரவத்தோட வேலை என்னென்னா உயவு பொருளாக கிரீஸ் மாதிரி, அதாவது ஹார்ட் பீட் நடக்கும் பொழுது ஒரு உயவு பொருளாக பயன்படுது. அது இல்லாமல் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களிலிருந்து, புறத்தாக்குதல்களிலிருந்து இதயத்தை பாதுகாக்குது. The human heart is 4 chambered. மனித இதயம் 4 அறைகளை கொண்டது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், the upper 2 chambers are called auricle, the lower 2 chambers are called ventricle. The wall of the auricle is thin. ஏன் அது தின்னாக இருக்குன்னா, because it receives the blood, while the wall of the ventricle is thick because it pumps the blood away from the heart. ஆரிக்கிள் வந்து ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை. அதனுடைய சுவர்கள் தின்னாகவும், வென்ட்ரிக்கிள் வந்து ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி வெளியே அனுப்புறதுனால அதனுடைய சுவர்கள் திக்காகவும் இருக்கும். என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுங்களா? ஆரிக்கிள் receives blood, ventricle pumps the blood away from the heart. So the wall of the auricle is thin while the wall of the ventricle is thick. The 2 auricles are separated from each other by interatrial septum. ஆரிக்கிளை ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பு சுவர், அதுக்கு பேர் என்னன்னா interatrial septum. The left atrium is smaller than the right atrium. லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் வந்து சிறுசாகவும் ரைட் ஆட்ரியத்தை காட்டிலும் சிறுசாக இருக்கும். த ரைட் ஆட்ரியம் ரிசீவ்ஸ் deoxygenated blood from different parts of the body through main veins, superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, pulmonary vein, bring oxygenated blood to the left auricle or left atrium from the lungs. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? இந்த 2 ஆரிக்கிள் மேலே இருக்கக்கூடிய சேம்பருக்கு பேர் ஆரிக்கிள்னு பேர். இந்த இதயத்தை இந்த 2 அறைகளையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த தடுப்பு சுவருக்கு என்ன பேர்னா இன்ட்ரல் செப்டம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் வந்து சிறுசாகவும் ரைட் ஆரிக்கிள் கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும். ரைட் ஆரிக்கிள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தட் ரிசீவ்ஸ் deoxygenated blood. That means blood with carbon dioxide is called deoxygenated blood or impure blood from different parts of the body through main veins, superior vena cava. That superior vena cava collect impure blood from the anterior part of the body.
Inferior vena cava collect impure blood from the posterior part of the body. Coronary sinus, which collect impure blood from the muscles of the heart. அப்போ ஆன்டீரியர் உடம்போட முன்பகுதியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அஸ்தரத்தத்தை சுப்பீரியர் வீனாக்காகவும் உடம்போட பின்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அஸ்தரத்தத்தை இன்ஃபீரியர் வீனாக்காகவும் இந்த கரோனரி சைனஸ் அப்படிங்கிறது மசில்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இருக்கக்கூடிய இம்பியூர் பிளட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி எங்கே அனுப்புதுங்க? ரைட் ஆரிக்கிளுக்கு அனுப்புது. இந்த ஆரிக்கிளோட இன்னொரு பேர் ஏட்ரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? பல்மனரி வெயின் என்ன பண்ணுது? இந்த பல்மனரி வெயின் பிரிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு த லெஃப்ட் ஆரிக்கிள். பல்மனரி வெயின் சுத்தமான ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து லங்ஸிலிருந்து எடுத்தாந்து எங்கே கொடுக்குதுங்க? லெஃப்ட் ஆரிக்கிளில் கொடுக்குது. ஸோ லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட் ஃப்ரம் த லங் த்ரூ பல்மனரி வெயின். தே ஆர் 4 in number. The right and left auricle pumps blood into right and left ventricles respectively. அதாவது ரைட் ஆரிக்கிள் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ரெண்டுமே they are filled with blood. Then they are sent to ventricle. ஆரிக்கிலேருந்து ரத்தம் வந்து வென்ட்ரிக்கிள் போகும். அப்போ ஆரிக்கிலேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு ரத்தம் போகாமல் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு அங்கே ஒரு கேட் வால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். என்ன சொல்கிறது புரியுங்களா? ட்ரைகஸ்பிட் வால், பைகஸ்பிட் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இன் பிட்வீன் த ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இடையில், ரைட் ஆரிக்கிளுக்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வால்வுக்கு ட்ரைகஸ்பிட் வால். ட்ரை அப்படின்னா என்னங்க? 3. பைகஸ்பிட் வால்ங்கிறது லெஃப்ட் ஆரிக்கிளுக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளும் இல்லை, பைகஸ்பிட் வால். பைனா என்னங்க? 2. அது ஈரிதழ் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேலே சொன்ன ட்ரைகஸ்பிட் வாலை மூவிதழ் வாழ்வு. அந்த இதழ்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பிறை சந்திரன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி 3 பிறை மாதிரி இருக்கும். அதை ட்ரைகஸ்பிட் வால்னு சொல்லுவோம். பைகஸ்பிட் வால்ங்கிறது 2 பிறை சந்திரன் மாதிரி இருக்கும். அது பைகஸ்பிட் வால்னு சொல்லுவோம். இந்த வால்வுகள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, ஆரிக்கிள்ஸ் வந்து ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணி அங்கேயே நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கு இந்த வால்வுகள் பயன்படுது. சரியா? அப்போ 2 ஆரிக்கிளும் impure blood, pure blood fill ஆனதும் the gate wall like structure, the tricuspid wall and bicuspid wall release the blood from auricle to ventricle. ஆரிக்கிள் நிரம்பினதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளை நோக்கி வருது. அந்த நேரத்தில் இந்த ட்ரைகஸ்பிட் வால், பைகஸ்பிட் வால் அதை திறந்து விட்டு அந்த ரத்தத்தை வரும். சரியா? when the ventricle is filled with blood, இப்போ ரைட் ஆரிக்கிளிருந்து பிளட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும், லெஃப்ட் ஆரிக்கிளிருந்து பிளட்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளும் வந்துடுது. சரி, ரைட் ஆரிக்கிள் contain what type of blood? Impure blood. Left auricle contain pure blood. Now both the impure blood and pure blood enter into the right and left ventricle respectively. Okay. அப்போ வந்ததும் 2 அறைகளும் ரத்தத்தால் நிரப்பப்படுது. அப்போ அங்கேருந்து அந்த ரத்தம் எங்கே சார் போகும்? ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கக்கூடிய blood goes to right ventricle. என்ன blood இருக்குன்னு சொன்னால் impure blood. That goes to lung. எதுக்கு? For purification. The pulmonary artery carry the deoxygenated blood from right ventricle to lung for purification. அதே மாதிரி left ventricle இருக்கு இல்லையா, left ventricle வந்து என்ன இருக்குன்னா pure blood that is carried by aorta. AORTA. அதில் வந்து R வந்துட்டு சைலண்ட், அயோட்டா. அது வந்து ஃபர்தராக டிவைடட் இன்ட்டு 2 branches, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பிரான்ச். தீஸ் பிரான்ச்சஸ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்ட்டு 3. தே ஆர் கரோட்டிட், சிஸ்டமிக், பல்மோகுட்டினியஸ். கரோட்டிட் கேரி பிளட் டு த ஹெட், சிஸ்டமிக் கேரி பிளட் டு பாடி, பல்மோகுட்டினியஸ் கேரி பிளட் டு ஸ்கின் அண்ட் லங்ஸ். சரியா? பல்மோ அப்படின்னா ஸ்கின், பல்மோ அப்படின்னா லங்ஸ், கியூட்டினியஸ் அப்படின்னா ஸ்கின். ஸோ இந்த பகுதிகளெலாம் எடுத்துகிட்டு போகும். இதுதான் இன் ஷார்ட். Now we see the 2 auricles are separated from each other by interatrial septum. 2 ஆரிக்கிளோட அறைகளும் interatrial septumத்தினால பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். The left atrium is smaller than right atrium. Left atrium or left auricle is smaller. Right atrium, right auricle கம்பேர் பண்ணுறப்ப left auricle சிறுசாக இருக்கும். ஏன்னா the right atrium receive deoxygenated blood from different parts of the body through main veins. Superior vena cava, already சொன்ன superior vena cava collect impure blood from anterior part of the body.
inferior vena collect impure blood from posterior part of the body. Coronary sinus collect impure blood from the muscles of the heart. Pulmonary vein that brings oxygenated blood to left auricle from the lungs. நுரையீரலிருந்து சுத்த ரத்தத்தை பல்மனரி வெயின் எடுத்துகிட்டு வந்து லெஃப்ட் ஆரிக்கிளில் கொடுக்கும். த லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட் ஃப்ரம் த லங் த்ரூ பல்மனரி வெயின். They are 4 in number. Right. The right and left auricle pump blood into right and left ventricle respectively. இப்போ ரைட் லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய ஆரிக்கிள் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வென்ட்ரிக்கிள் நோக்கி போகுது. The ventricle form the lower part of the heart. The two ventricles are separated from each other by an interventricular septum. இந்த வென்ட்ரிக்கிளோட இரு அறைகளும் இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டத்தினால பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். எப்படி ஆரிக்குலர் இன்டர் ஆரிக்குலர் செப்டம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வென்ட்ரிக்குலர் இந்த இரு அறைகளையும் ஒரு இருக்கக்கூடிய தடுப்புச்சுவருக்கு பேர் என்ன, interventricular septum. The right and left ventricles have thick wall because the ventricle have to pump out blood with force away from the heart. ஏற்கனவே சொன்னோம், wall of the ventricle is thick because it pumps the blood away from the heart. From the right ventricle arises pulmonary trunk. Right ventricle pulmonary trunk arise ஆகும், which bifurcate to form right and left pulmonary artery. அந்த pulmonary vein ரெண்டா டிவைட் ஆகுது, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பிரான்ச்சாக டிவைட் ஆகிட்டு each one enter into the right and left side of the lungs. The right and left pulmonary arteries supply deoxygenated blood to the lungs of respective side. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? பல்மனரி வெயின் பைஃபர்கேட் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரியுது, கிளை மாதிரி ரெண்டாக பிரியுது. அதில் the right side carry the blood to the right lung, left side carry the blood to left lung for purification. Okay, the left ventricle is longer and narrower than the right ventricle. left ventricle பார்த்தீங்கன்னா லாங்கராகவும் நேரோவாகவும் இருக்கும். எதை காட்டிலும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளை காட்டிலும். The wall are about 3 times thicker than the right ventricle. ரைட் வென்ட்ரிக்கிளை காட்டிலும் இது 3 மடங்கு திக்காக காணப்படுங்கிறான். The wall of about 3 times thicker than the right ventricle. The left ventricle give rise to aorta. லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய ரத்த குழாய்க்கு பேர் அயோட்டா. அது ஆர் வந்து சைலண்ட்டு. At the time of writing we write R. At the time of pronunciation aorta அப்படி தான் சொல்லணும். The oxygenated blood is supplied by aorta to various organs of the body. The coronary artery supply blood to heart. coronary artery எங்கே பண்ணுதுங்க, இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸுக்கு that supply blood to the heart. நம்ம ஏற்கனவே coronary sinus that collect impure blood from the muscles of the heart ன்னு சொன்னோம். அதேமாதிரி coronary artery supply blood to muscles of the heart. Okay, the next one valves. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், 2 அறைகளும் ரத்தத்தால் நிரம்பினதும் அங்கிருந்து ரத்தம் கீழே வராமல் தடுத்து நிறுத்துதுன்னா the valves, gate wall like structure, அதுதான் valves அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? Listen now. Valves. The valves are muscular flap that regulate the flow of blood in a single direction and prevent backflow of blood. The heart contains 3 types of valve. அதாவது தசையிலான மடிப்பு, அதை தான் நம்ம வந்து வால்வ்னு சொல்கிறோம். அது என்னென்னா ரத்தங்கள் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வருவதற்கு மட்டுமே பயன்படும். கீழே வந்த ரத்தம் மேல் நோக்கி போகிறத அலோவ் பண்ணாது. தட் ப்ரிவென்ட் த பேக்வேர்டு ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 விதமான வால்வ்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன? ரைட் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வ், அதாவது ரைட் ஆரிக்கிளுக்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வால்வ். ஏற்கனவே சொன்னோம் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் த ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். இட் ஹேஸ் 3 மெயின் triangular leaf-like flap, therefore called tricuspid valve. The apices of flap are held in position by chordae tendineae. இந்த நுனிகள் வந்து எதனால் கட்டப்பட்டிருக்குன்னா கார்டே டெண்டனே அப்படிங்கிற மசில்ஸ்னால கட்டப்பட்டிருக்கும். அரைசிங் ஃப்ரம் த மஸ்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த வென்ட்ரிக்கிள் வால் known as papillary muscles. பேப்லரி மசில்ஸ்லேருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய கார்டே டெண்டனால் கார்டே டெண்டனே
அதன் மூலமாக அந்த ட்ரைகஸ்பிட் வால் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுங்களா? பிட்வீன் த ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் a tricuspid valve is present that regulate the flow of blood from right auricle to right ventricle that prevent the backward flow of blood. சரியா? அந்த tricuspid valve எதிலிருந்து அரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர் அரைஸ் ஃப்ரம் த papillary muscles that these three flaps are united by chordae tendineae. They are held in position. அதை ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்கு யார் அசிஸ்ட் பண்ணுறான்னா chordae tendineae. Left atrioventricular valve. It is located between the left auricle and left ventricle. It has two cusps and therefore called bicuspid valve or mitral valve. இதுக்கு இன்னொரு பேர் mitral valve. More to know. Heart chambers in vertebrate animals. 2-chambered fishes, 3-chambered amphibians, incomplete 4-chambered reptiles, complete 4-chamber aves, mammals. ரெப்டைல்ஸில் எக்ஸப்ஷனல் குரோக்கடைலில் மட்டும் 4 அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்குது. சரியா? ரைட். செமிலூனார் வால்வ்ஸ். த மேஜர் ஆர்டரிஸ், தட் இஸ் பல்மனரி ஆர்டரி அண்ட் அயோட்டா which leaves the heart have semilunar valves which prevent backward flow of blood into ventricle. மீண்டும் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு ரத்தம் வராமல் தடுப்பதற்கு இந்த செமிலூனார் வால்வ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இது எங்கே இருக்குன்னா பல்மனரி ஆர்டரிலையும் பல்மனரி வெயின்லையும் காணப்படுது. பல்மனரி ஆர்டரி அண்டு அயோட்டா which leaves the heart have semilunar valves which prevent backward flow of blood into ventricle. They are pulmonary and aortic semilunar valves. Dear students, now I once again summarize human circulatory system with the diagram. Then only you can easily understand. Listen. Our heart consists of 4 chambers. They are right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. Okay. The entire heart is surrounded by a double wall membrane called pericardium. The entire heart is surrounded by a double wall membrane called pericardium. In between the pericardium and the heart, a fluid is present. That fluid is called pericardial fluid that protect the heart from external jerks and shock. You understand what I say? Heart consists of 4 chambers. The upper 2 chambers are called auricle. The lower 2 chambers are called ventricle. The entire heart is surrounded by a double wall membrane called pericardium. In between the heart and pericardium, pericardial fluid is present, which protect the heart from external jerks and shocks. Okay. In the auricle middle, a partition is present, that is interauricular septum. Interauricular septum that divide the, in the middle of the auricle a partition is present which is called interauricular septum. It divides the auricle into right and left auricle. In the same manner, interventricular septum. In the same manner, interventricular septum that divide the ventricle into right and left ventricle. Okay, this auricle open into the right auricle, open into right ventricle. The same way left auricle open into left ventricle through an opening. These openings are guarded by, that means protected by tricuspid and bicuspid valve respectively. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுங்களா? ரைட் ஆரிக்கல் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளில் திறக்குது, லெஃப்ட் ஆரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளில் திறக்குது. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் வால்வுகள் காணப்படுது. தே ஆக்ட் லைக் கேட் வால்வ். அது என்னென்னா இந்த ரைட் ஆரிக்கலும் ரைட் வென்ட்ரிக்கலும் இடையில் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். அந்த 3 இதழ்களால் இருக்கிறனால அது ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்கிறோம். இது 2 இதழ்களால் ஆனதால் இது பைகஸ்பிட் வால்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கேட் வால்வோட ஒர்க்கே வந்து என்னென்னா till both the auricles are filled blood, then only that releases the blood from auricle to ventricle. It prevents the backward flow of blood also. மேலிருந்து வந்த ரத்தம் பின்னோக்கி மேல் நோக்கி செல்லாது. இதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஹார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ ரைட் ஆரிக்கல் லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கு என்ன ரத்தம் வருது, எங்கிருந்து வருது? இப்போ ரைட் ஆரிக்கல் ரிசீவ்ஸ் இம்பியூர் பிளட், லெஃப்ட் ஆரிக்கல் ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட். ஓகே சார், இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுங்க சார்? ரைட் ஆரிக்கல் ரிசீவ்ஸ் இம்பியூர் பிளட் ஃப்ரம் சுப்பீரியர் வீனா கேவா, இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா,
coronary sinus. Superior vena cava collect impure blood from the anterior part of the body. Inferior vena cava collect impure blood from the posterior part of the body. Coronary sinus collect impure blood from the muscles of the heart. அப்போ இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ண இம்ப்யூர் பிளட் எல்லாம் கொண்டாந்து ரைட் ஆரிக்கலில் கொட்டிடும். இந்த சேம் மேனர் லெஃப்ட் ஆரிக்கல் ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட். எங்கேருந்து வருது? ஃப்ரம் த லங்ஸ். யார் கொண்டு வர்றா? பல்மனரி வெயின். தே ஆர் 4 in number. லெஃப்ட் ஆரிக்கல் ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட் ஃப்ரம் த லங் த்ரூ பல்மனரி வெயின். தே ஆர் 4 in number. இப்போ சரியா? ரைட் ஆரிக்கலுக்கு இம்ப்யூர் பிளட்டும் லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கு பியூர் பிளட்டும் வந்துடுச்சு. Both the auricles are filled with blood. Now, the right auricle and the left auricle sends impure and pure blood respectively to the respective ventricles. இப்போ ரைட் ஆரிக்கல் என்ன பண்ணுது? இம்ப்யூர் பிளட்டை ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்புது. அதே மாதிரி பியூர் பிளட்டை லெஃப்ட் ஆரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்புது. சரியா? அப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் ரிசீவ்ஸ் இம்ப்யூர் பிளட், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் ஆல்சோ ரிசீவ்ஸ் பியூர் பிளட். ஓகே, இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கிளும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளும் impure blood pure blood fill ஆயிடுது. ஓகே, afterwards what will happen? Both the ventricles begins to contract. இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ரத்தம் கீழே வர்றதுக்கு என்ன காரணம்? Both the auricles begins to contract. After the blood is filled, both the auricles begin to contract, then the blood from the auricle enter into ventricle. In the same way, when the ventricles are filled with blood, impure blood and pure blood, both of them begins to contract. அந்த ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும் சுருங்கும் பொழுது அந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கக்கூடிய impure blood goes to lung through pulmonary artery. எதுக்குன்னா ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன் பர்பஸ், சுத்தப்படுத்துவதற்காக அங்கே போகுது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்த பியூர் பிளட் யார் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா அயோட்டா மூலமாக உடம்புடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் போகும். அந்த அயோட்டா அப்படிங்கிறதுல ஆர் சைலண்ட்டு, AORTA எழுதணும். அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரொனன்சியேஷன் வி லீவ் ஆர் அயோட்டா. இந்த அயோட்டா பார்த்திங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பிரான்ச் ரெண்டாக பிரியும். ரைட் பிரான்ச் அண்ட் லெஃப்ட் பிரான்ச். ஈச் பிரான்ச் ஹேஸ் 3 parts. தே ஆர் கரோட்டிட், சிஸ்டமிக், பல்மோகுட்டினியஸ். கரோட்டிட், சிஸ்டமிக், பல்மோகுட்டினியஸ். கரோட்டிட் கேரி blood to the head. Systemic carry blood to body parts. Pulmocutinous carry blood to lungs and skin. Okay, I can think you can keenly observe, then only you can understand. Okay. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா எஸ்விசி, இன்விசி அது மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பேன். அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் கீழே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். எஸ்விசி அப்படிங்கிறது சுப்பீரியர் வீனா கேவா, ஐஎன்விசி இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா, ஐஏஎஸ் இன்டர் ஆரிகுலார் செப்டம், இன்டர் வென்ட்ரிகுலார் செப்டம், பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட். சரியா? அதான் அந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கிறது. அங்கேயே எல்லாம் எழுதினோம்னா ஒரு மாதிரி கிளாரிட்டி இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் அங்கே நான் எழுதியிருக்கேன். இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. Now we see types of blood circulation. Listen, the blood circulate in our body as oxygenated and deoxygenated blood. அதாவது ஆக்சிஜனேட்னா பியூர் பிளட், blood with oxygen. Deoxygenateனா impure blood, blood with carbon dioxide. The type of circulations are systemic circulation. Circulation of oxygenated blood from left ventricle of the heart to various organs of the body. From the left ventricle of the heart to various organs of the body. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? Listen. Circulation of oxygenated blood from left ventricle of the heart to various organs of the body. Once again, circulation of oxygenated blood from left ventricle of heart to various organs of the body and return deoxygenated blood to right atrium. அதாவது circulation of oxygenated blood from left ventricle of the heart to various organs of the body. அதாவது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கில் பார்த்திங்கன்னா அயோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு லாங்கஸ்ட் பிளட் வெசல் இருக்கும். அது ரைட் அண்ட் லெஃப்டாக பிரியுது. இட் கேரிஸ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. சரியா? அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா deoxygenated blood from
the right auricle, deoxygenated blood from the right auricle and return of deoxygenated blood to right auricle. ரைட் ஆரிக்கலுக்கு டீஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து சேருது. அதுதான் வந்து சொல்கிறான். சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் ரெண்டு சொல்கிறான். த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் left ventricle carries the oxygenated blood to all parts of the body. அதே நேரத்தில் ரைட் ஆரிக்கல் receives impure blood through superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Now the right auricle receives impure blood. Okay, aorta carries oxygenated blood to all the organs of the body. இந்த சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் ரெண்டு சொல்கிறாங்க. ஒன்று லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளில் என்ன நடக்குது, அடுத்தது ரைட் ஆரிக்கிளில் என்ன நடக்குது. லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் receives pure blood. That pure blood is sent to all parts of the body through aorta. Right auricle receives impure blood through superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. சரியா? Then அதான் திருப்பி சொல்கிறேன். aorta carries the oxygenated blood to all the organs of the body. The next one, pulmonary circulation. Systemic அப்படின்னா என்ன சொன்னாங்க, பாடி. Pulmonary அப்படின்னா lungs. The path of pulmonary circulation starts in the right ventricle. Right ventricle start ஆகுது. The path of pulmonary circulation starts in the right ventricle. The right ventricle carries the impure blood or deoxygenated blood to the lung through pulmonary artery. The pulmonary artery carry the deoxygenated blood to lungs for purification. ரைட் வென்ட்ரிக்கில் என்ன இருக்குது, இம்பியூர் பிளட் இருக்குது. அந்த இம்பியூர் பிளட்டை லங்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குது பல்மனரி ஆர்டரி. எதுக்காக? ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன் பர்பஸ். அதை தான் சொல்கிறான். த பாத் ஆஃப் பல்மனரி சர்க்குலேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். பல்மனரி ஆர்டரி அரைசஸ் ஃப்ரம் த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் ரீச்சஸ் த லங் with deoxygenated blood. Pulmonary artery arises from the right ventricle and reaches the lung with deoxygenated blood. இந்த pulmonary artery right ventricle arise ஆகி லங்ஸை ரீச் ஆகுது. அது என்னதை எடுத்துகிட்டு போகுது, impure blood எடுத்துகிட்டு போய் லங்ஸ் கிட்ட கொடுக்குது purification purpose. Pulmonary vein collect oxygenated blood from the lungs and supply it to left auricle of the heart. Pulmonary vein ஓட ஒர்க்கு that carries pure blood to left auricle. Pulmonary vein carry oxygenated blood to left auricle, that is carried by pulmonary vein. They are 4 in number. அதான் சொல்கிறான் pulmonary circulation. அடுத்தது coronary circulation, the supply of blood to the heart muscles. அதாவது இதயம் வந்து எந்த மசில்ஸால் ஆனதுன்னு சொன்னோம், cardiac muscles. The supply of blood to the heart muscles, that is cardiac muscles, is called as coronary circulation. Cardiac muscles receives oxygenated blood. Cardiac muscles receives oxygenated blood from coronary arteries that originate from aortic arch. Cardiac muscles வந்து oxygenated ரத்தத்தை எதன் மூலமாக பெறுதுன்னா coronary artery மூலமாக தான் cardiac musclesக்கு oxygenated blood வருது. அது எங்கே ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் aortic arch, அயோட்டாவிலிருந்து தான் ஆரிஜினேட் ஆகுது. Deoxygenated blood from cardiac muscles drain into right atrium. அது எதன் மூலமாக, coronary sinus. coronary sinus cardiac muscles இருக்கக்கூடிய impure blood எடுத்துகிட்டு போய் ரைட் ஆரிக்கிளில் கொட்டிடுது. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? coronary circulationல ரெண்டு. ஒன்று coronary circulationல யாருக்கு blood போகுது, cardiac muscles. The cardiac muscles receives oxygenated blood through coronary artery. அதே போல் அங்கே கார்டியாக் மசில்ஸ் இருக்க இம்பியூர் பிளட்டை யார் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்கன்னா coronary sinus that collect the impure blood from the cardiac muscles and send to right auricle. சரி, அடுத்து என்ன சொல்கிறான்? when the blood circulate twice through heart in one complete cycle. when the blood circulate twice through the heart in one complete cycle is called double circulation. In double circulation, the oxygenated blood do not mix with deoxygenated blood. அதாவது சுத்தரத்தமும் அஸ்தரத்தமும் கலப்பதில்லை. ஏன்னா அதுக்கு தான் பார்ட்டிஷன் இருக்குது. இன்டர் ஆரிகுலர் செப்டா, இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டானெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த பார்ட்டிஷன் எல்லாம் இருக்கிறதுனால பிளட் மிக்சிங்க்கு வாய்ப்பே இல்லை. However, in some animals, the oxygenated and deoxygenated blood are mixed.
and pass through the heart only once. This type of circulation is called single circulation. Example, amphibian, fishes and certain reptiles. ஆம்பிபியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆரிக்கிளில் 2 சேம்பர் இருக்கும், ஆனால் வென்ட்ரிக்கிளில் ஒரே ஒரு சேம்பர் தான் இருக்கும். வென்ட்ரிக்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சேம்பர் தான் இருக்கும். அப்போ ஆரிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூர் பிளட்டும் ரைட் ஆரிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூர் பிளட், லெஃப்ட் ஆரிக்கிளில் உள்ள பியூர் பிளட் ரெண்டுமே வென்ட்ரிக்கிளில் கொட்டும். வென்ட்ரிக்கிளில் பார்ட்டிஷன் எதுவும் இல்லாதனால போத் பிளட் மிக்ஸ்டு. அப்புறம் மிக்ஸ்டு பிளட் தான் த்ரூ அவுட் த பாடி போகும். சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? அதுதான் சொல்லாத சிங்கிள் சர்க்குலேஷன். இதே ஃபிஷஸ், ஆம்பிபியன்ஸ், சர்டைன் ரெப்டைல்ஸ்.